दया कृपा सिंधु समर्थ पुरुषो अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा यथार बार बार बल जाऊं तन मन वारु चरण पर जय मुकुले मैं गाऊं मैं हर गई जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन ध्वनि नित्य करू तुम सेवो अचल भक्तिमय देव प्रभु दीन नाथो हाथ कहा तुम आन करो अब राखो नित साथो दीन दयालो कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अब गुण हार है प्रभु राखो मेरी लाजो सुंदरे अब तुम बिन और दूसरा अब करो दया परत कस तुम दाड़े विलम्ब क्यों दया करो मेरे सैया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ वह फेल ही छूटे सब उत्पात दया करो मेरे सैया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ वह फेल ही छूटे सब उत्पात बार बार कर जोड़ कर सविनय करू पुकार साधु संग मुनि देव लिसो परम गुरु दाता साधु संग मुनि देव लिसो परम पिता दाता ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं रक्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जङ्गमं व्यक्तं येन विष्णुं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः विद्युतेन परिव्याप्तं श्रेयोगं सचराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अनवधिकं तत्तं नावधिकं तपो तत्त्वज्ञानसम्पन्नस्ति तस्मै श्री गुरवे नमः अनाथो श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरु अभिन्नादेश्वर गुरु परं दैवतं गुरु परं करुणस्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमिच्छादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाधिसाक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे राधे गोविंद 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 सदा डाकोरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे छाड़ो प्रेम में कपूर चातुरी बलने बालो होरी होरी हरि राम परम ब्रह्म
Shivarum Dharma Dharma Karma Shadore Jaya Radhe Radhe Krishna Krishna Govinda Govinda Hare Shadore Hare Rasa Ajapahare Hare Shadore Govinda Hampi Hare Hare Jai Radhe Radhe Krishna Krishna Govinda Govinda Hare Radhe Govinda Govinda Krishna Govinda Govinda Hare Jai Radhe Radhe Krishna Krishna Govinda Govinda Hare Hare Mohan Kapata Kuri Adune Govinda Govinda Hare Hare Mohan Hare Rasa Adavani Hare Sadhavo 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 Govinda Govinda জয় জয় গুরু। উপস্থিত সকলকে সৎসঙ্গ বিহার খাতড়ার পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাপূর্ণ জয়গুরু জানাই। সৎসঙ্গ বিহার খাতড়ার পরিচালনায় আজ সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন পরম শ্রদ্ধেয় নবীন বাউরিদা বুধপুর পুরুলিয়া থেকে। তার পারিবারিক মঙ্গল কামনায় তথা বিশ্ববাসীর সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনায় ও তার ছোট মেয়ের ডিএড পরীক্ষার সাফল্য প্রার্থনা করে আমরা এখন শ্রদ্ধেয় নবীনদা, তার পরিবার পরিজন, পারিপার্শ্বিক প্রত্যেকের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল ইষ্টচ্ছলনা এবং বিশ্ববাসীর সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনায় তথা তার ছোট মেয়ের পরীক্ষার সাফল্য কামনা করে পরম দয়ালের রাতুল চরণে 5 মিনিট কাল নাম করব। নামের সময় হলো।
ওম ব্রহ্ম পরব্রহ্ম কুলমালিক রাধাস্বামী দয়াল। প্রত্যেককে আনন্দিত জয়গুরু জানাই। এরপর পরম দয়ালের অমীয় গ্রন্থাদি থেকে বাণী পাঠ শুনব। প্রথমেই পরম দয়ালের শ্রীহস্তলিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে বাণী পাঠ করবেন বৈদ্যনাথপুর বাঁকুড়া থেকে কল্যাণীয় সৌভিক বক্সী। জয় গুরু। জয় পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে বাণী পাঠ। দোষ দেখে দুষ্ট হইও না, আর তোমাতে সংলগ্ন সবাইকে দুষ্ট করে তুলো না। তাকে দাও চেও না, পেলে আনন্দিত হও। তুমি তার ইচ্ছাধীন হও, তোমার ইচ্ছাধীন তাকে করতে চেষ্টা করো না, কারণ তোমার নিকট তিনিই সুন্দর। মিলনের আকুলতাকে কিছুতেই ত্যাগ করো না, তাহলে বিরহের ব্যথা মধুর হবে না, আর দুঃখের ভিতর শান্তিকে অনুভব করতে পারবে না। যার উপর তোমার ভাবা করা ও বোধ যতখানি ও যেমনতর, তার উপর তোমার আসক্তি টান বা ভালোবাসা ততখানি ও তেমনতর। যাতে সর্বস্ব বিকিয়ে দিয়েছ, তিনি তোমার ভগবান, আর তিনি তোমার পরম গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। এরপর সত্যানুসরণের যে অংশটি বাংলায় পাঠ হলো তার ইংরেজি অনুবাদ পাঠ করবেন পুরুলিয়া থেকে অরিজিৎ মাঝি। জয় গুরু। পরম জয় প্রেমময় গুরু, শ্রী শ্রী জয় গুরু। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত অমীয় গ্রন্থ সত্যানুসরণের ইংরেজি অনুবাদ হইতে বাণী পাঠ। Don't be spoiled by seeing faults, and don't spoil those who are attached to you. Give to him, don't want, but feel blessed if you get. Surrender to his will. Don't try to make him yield to you, because he alone is beautiful to you. Never give up the craving of union, otherwise, the pang of separation will not be sweet, and you will not be able to feel peace in distress. As much as in your thought activity, feeling for one, so much is your inclination, charm, and love for him, and in the same way, he alone to who you have surrendered your all in your Lord, your guide supreme. Peace, peace, peace. জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। এরপর পরম দয়ালের চলার সাথী গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবেন জয়রামপুর বাঁকুড়া থেকে সূর্যেন্দু ঘোষ। জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। শুরু করো। পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের চলার সাথে গ্রন্থ থেকে পাঠ। পারিপার্শ্বিককে অস্তিত্ব ও ক্ষয়। মানুষ পারিপার্শ্বিক ছাড়া বাঁচে না ও বৃদ্ধি পায় না। পারিপার্শ্বিক লইয়া তাহার অস্তিত্ব, আর এই পারিপার্শ্বিকের আদর্শ যদি তাহার অনুকূল না হয়, তা হইলেও ক্ষয় অতি সম্ভব। বাণী সংখ্যা 208। জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু। এরপর স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবেন বড় পুরুলিয়া থেকে সুদীপ মাহাতো। জয় গুরু। জয় গুরু জয় দাদা। গুরু, জয় গুরু। হ্যাঁ, জয়। হ্যাঁ, জয় গুরু। পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। শুধুমাত্র পরিশুদ্ধ সত্তাপোষণী আহারকেই সদাচার বলে না, কিন্তু
সদাচারী হতে হলে বিহিত সত্তাপোষণী আহার তো প্রয়োজনে, তাছাড়া সুকেন্দ্রিক শ্রেয়সন্দীপী অনুসরণ ও আত্মনিয়মন, পরিশুদ্ধ আচরণ, পরিশুদ্ধ সত্তাপোষণী বাক্য, সত্তাপোষণী ব্যবহার, সত্তাপোষণী অনুচর্যা, সত্তাপোষণী সজ্জন সঙ্গ, সৎসন্দীপী কর্ম আর শুভ সন্দীপী কর্মের ভিতর দিয়ে সাধু অর্জন এবং শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ সদাচারের সুসঙ্গত তাৎপর্যে প্রীতিকর অনুষ্ঠান, যা হৃদ্য বিনীত পরিবেদনায় অসৎ নিরোধী তাৎপর্য নিয়ে কুশল কৌশলী দক্ষতায়, এক কথায় তাকেই সদাচার বলা চলে। এমনতর সদাচারই সর্বতোভাবে শ্রেয় সন্দীপী। বাণী সংখ্যা ৭৩। জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। এরপর পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের দেবী সূক্ত গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবেন রায়পুর বাঁকুড়া থেকে নাভানা হাজরামা। জয় গুরু, শোনা যাচ্ছে? সুন্দর শোনা যাচ্ছে, তুমি শুরু করো। যেসব স্ত্রীদিগের মন ও প্রবৃত্তি বহু পুরুষমুখী, তারাই অপকৃষ্ট প্রকৃতি সম্পন্ন সন্তানের আমদানি করে, কারণ সুসঙ্গত সার্থক বৃত্তি নিয়ন্ত্রণের ভিতর দিয়ে তাদের মন ও প্রবৃত্তি একান্নতায় শ্রেয়ানুচর্যী হয়ে ওঠে না, ফলে সন্তানের মধ্যেও তা সংক্রামিত হয় প্রভাবশীলতায়। আবার এমনও দেখা যায়, সৎ বংশজাত অসৎ চরিত্র পুরুষের পতিব্রত স্ত্রী সুসন্তানেরই জননী হয়ে ওঠেন। বাণী সংখ্যা ২৫। ষষ্ঠী ষষ্ঠী ষষ্ঠী। জয় জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। এরপর পরম দয়ালের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী নারীর নীতি গ্রন্থের বাণী পাঠ করবেন চন্দ্রাবতী দেমা, ফতেসিংপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে। আবার ওখানে টিপে দিলে যা। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু, শুরু করুন। জয় গুরু, শুরু করেন। একটু সাইড থেকে কোথাও গিয়ে করুন, শোনা যাচ্ছে না ঠিক, কেটে যাচ্ছে কথাগুলো, কথাগুলো কেটে যাচ্ছে, একটু সরে গিয়ে করলে হয়, জায়গাটা একটু চেঞ্জ করে করুন না। মেয়ে আমার একটু সরে যান পাশাপাশি। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শুনুন, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। মেয়ে আমার, তোমার বলা, তোমার সেবা, তোমার চলা, তোমার চিন্তা, তোমার বলা পুরুষ জনসাধারণের ভিতরে যেন এমন একটা ভাবের সৃষ্টি করে, যাতে তারা অবনত মস্তকে নতজানু হয়ে সসম্ভ্রমে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে মা মা আমার, জননী আমার বলে মুগ্ধ হয়, বুদ্ধ হয়, তৃপ্তি হয়, কৃতার্থ হয়। তবেই তুমি মেয়ে, তবেই তুমি সতী। জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। ভেতর থেকে পড়ছেন কি আবার? আর বাণীপাঠ করছেন কি মা ভেতর থেকে? হ্যাঁ, বাণী পাঠ করলাম তো। কি করেন? ওকে, জয় গুরু, জয় গুরু। হ্যালো, হ্যাঁ ঠিক আছে, জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। আমরা এতক্ষণ ধরে শঙ্করধ্বনি, হ্যালো, মিউট করুন, আপনি মিউট করুন।
এতক্ষণ ধরে আমরা শঙ্খধ্বনি, প্রার্থনা, তারপর নাম জপ, পরম দয়ালের অমীয় গ্রন্থাদি থেকে বাণীপাঠ শুনলাম। যারা অংশ নিলেন, যে সমস্ত মায়েরা ও দাদারা, প্রত্যেকেই অত্যন্ত ভক্তি ভরে খুব সুন্দর করে সেগুলি করেছেন। আমরা তাদের প্রতি প্রত্যেকের এবং প্রত্যেকের পরিবার পরিজনের সকলের পরম দয়ালের আতুল চরণে সর্বাঙ্গীন মঙ্গল ও ইষ্টোচ্ছল চলনার প্রার্থনা জানাই। প্রত্যেকেই ঠাকুরকে মাথায় নিয়ে সুন্দর করে যেন চলার প্রেরণা পান। এরপর আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ে, ভক্তিগীতির পর্যায়ে আসছি। আজ আমাদের মধ্যে আমরা পেয়েছি উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য সুদূর বাংলাদেশ থেকে, চট্টগ্রাম বাংলাদেশ থেকে অর্পিতা শীলমাকে। তিনি আমাদের মধ্যে এখন ভক্তিগীতি পরিবেশন করবেন। অর্পিতা শীলমা আছেন আমাদের মধ্যে? অর্পিতা শীল জয়েন হতে পারেন, জয়েনিং তো আপনি পরের জনকে ডেকে নিন। পরের জনকে আমি ডেকে নিচ্ছি, যদি পরে আসতে পারেন উনি তো আমরা দেখবো, চেষ্টা করব। আমরা এখন সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য শশীমা সাহামাকে শিলিগুড়ি দার্জিলিং থেকে আহ্বান জানাচ্ছি সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য। শ্রদ্ধা শশীমা সাহামা। জয় গুরু। জয় গুরু মা, জয় গুরু। উপস্থিত সকলকে আমার আনন্দিত জয় গুরু। আমি আচার্য দেবদাদা রচিত পিঙ্কি দাস সুরে একটি সঙ্গীত পরিবেশন করার চেষ্টা করছি। ও দয়া তোমার প্রেমে চেতনা মাতাল কেন হয় না, কণ্ঠ কেন সকল সময় তোমার কথাই কয় না দয়াল, তোমার কথাই কয় না। তোমার প্রেমে চেতনা মাতাল কেন হয় না, কণ্ঠ কেন সকল সময় তোমার কথাই কয় না দয়াল, তোমার কথাই কয় না। তোমার প্রেমে চেতনা মাতাল কেন হয় না, কণ্ঠ কেন সকল সময় তোমার কথাই কয় না দয়াল, তোমার কথাই কয় না। বাসনা কেন তোমায় ছেড়ে অনর্থকে মরে, বাসনা কেন তোমায় ছেড়ে অনর্থকে মরে, বুঝে
সকল সময় তোমার কথায় কয় না দয়াল, তোমার কথায় কয় না। কর্ম কেন মুখর হয়ে নিত্য তোমায় মাথায় বই, কর্ম কেন মুখর হয়ে নিত্য তোমায় মাথায় বই, তোমার প্রতিষ্ঠারে ব্রতে দায় কখনো বয় না দয়াল, দায় কখনো বয় না। সব পিছু টান ছিন্ন করে মায়ার বাঁধন চূর্ণ করে, সব পিছু টান ছিন্ন করে মায়ার বাঁধন চূর্ণ করে, রতন পায়ে রাখো ধরে আর তো দেরি সয় না দয়াল, আর তো দেরি সয় না। কণ্ঠ কেন সকল সময় তোমার কথায় কয় না দয়াল, তোমার কথায় কয় না। তোমার প্রেমে চেতনা মাতায় কেন হয় না, কণ্ঠ কেন সকল সময় তোমার কথায় কয় না দয়াল, তোমার কথা কয় না। তোমার প্রেমে চেতনা মাতাল কেন হয় না, কণ্ঠ কেন সকল সময় তোমার কথায় কয় না দয়াল, তোমার কথায় কয় না দয়াল, তোমার কথা কয় না দয়াল, তোমার কথা কয় না। জয় গুরু। জয় গুরু মা, জয় গুরু। অসাধারণ সঙ্গীত পরিবেশন করলেন আমাদের শিলিগুড়ি থেকে সসীমা সাহামা। তার সুমধুর কণ্ঠে অত্যন্ত আবেগ ভরে তিনি যে সঙ্গীত পড়লেন, আমরা তার সুরে সুর মিলিয়ে আসুন সবাই আমাদের সব কথার মাঝে যেন তিনি থাকেন, তাকে নিয়ে আমরা যেন এভাবে চলতে পারি। সৎসঙ্গ বিহার খাতড়ার পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা সসীমা সাহামাকে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। পরম দয়ালের রাতুল চরণে তার ও তার পরিবার পরিজনের প্রতি প্রত্যেকের সর্ববিধ মঙ্গল, সুস্বাস্থ্য, সুদীর্ঘ জীবন ও ইষ্টি চরণের প্রার্থনা জানাই। ভালো থাকবেন মা। জয় গুরু। জয় গুরু। এরপর আমরা আরেকখানি ভক্তিগীতি শুনব বড়াবাজার পুরুলিয়া থেকে নব্যেন্দু মাহাতো ভাইয়ের কাছ থেকে। কল্যাণীয় নব্যেন্দু। জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু।
মাঝে নিত জাগে হাজার বাহানা মনের মাঝে নিত জাগে হাজার বাহানা তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না তোমার কাছে পেয়ে পেয়ে কাটে আমার বেলা তোমার কাছে পেয়ে পেয়ে কাটে আমার বেলা কিছুই তো হয় না করা শুধুই অবহেলা কিছুই তো হয় না করা শুধুই অবহেলা তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না তোমার চিন্তা কেমন করে রাখবে আমার উর্ধে ধরে তোমার চিন্তা তেমন করে রাখবে আমার উর্ধে ধরে আমি তোমায় তেমন করে চলতে পারি না আমি তোমায় তেমন করে চলতে পারি না তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না তোমার মনের মতো করে দয়াল আমায় নাও করে তোমার মনের মতো করে দয়াল আমায় নাও করে চলুক বিশ্ব ভুবন জুড়ে চাওয়া পাওয়ার খেলা চলুক বিশ্ব ভুবন জুড়ে চাওয়া পাওয়ার খেলা তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না মনের মাঝে নিত যাবে হাজার বাহানা মনের মাঝে নিত জাগে হাজার বাহানা তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু। অত্যন্ত সুন্দর একখানি সঙ্গীত পরিবেশন করলো আমাদের কল্যাণীয় নবেন্দু। আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম আর সেই কথা ভাবছিলাম যে তিনি যেমন করে আমাদের চালাতে চান আমরা সেভাবে চলতে পারি না। অজুহাত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছে, বাহানা দেখিয়ে আমরা
সেইভাবে পেরিয়ে যাই পরম দয়ালের জমীয় নির্দেশ, তাকে পাশ কেটে যাই। তাই আসুন আমরা সবাই যেন তার মতো করে চলে আমাদের জীবন চলনাকে সুন্দর করে তুলি। পরম দয়ালের কাছে এই প্রার্থনা জানাই সকলের জন্য। সৎসঙ্গ বিহার খাতড়াতে আমরা যেন আবার নব্যেন্দুকে পাই, সেই প্রত্যাশা থাকছে। পরম দয়ালের আতুল চরণে তার ও তার পরিবার পরিজনের সর্ববিধ মঙ্গল, সুস্বাস্থ্য, সুদীর্ঘ জীবন এবং ইষ্টি চলনের প্রার্থনা জানাই। এমনি করে ঠাকুরকে নিয়ে সে যেন এগিয়ে চলতে পারে। সৎসঙ্গ বিহার খাতড়ার পক্ষ থেকে তাকে ধন্যবাদ জানাই। জয় গুরু। এরপর আমরা আরেকখানি সঙ্গীত শুনব কুচবিহার থেকে পরম শ্রদ্ধেয়া মমতা ভৌমিক মার কাছ থেকে। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ মা, জয় গুরু। শুরু করুন। উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক জয়গুরু। আমি আচার্যদেব শ্রী দাদার রচিত একটি গান পরিবেশন করার চেষ্টা করছি। ভিডিওটা অফ করে দিচ্ছে, নেটে একটু প্রবলেম হতে পারে। আজ্ঞা মা। বহে উচ্ছল আনন্দ স্রোত, আকাশ বাতাস ভরিয়া শত সহস্র জন সমাগত, শত সহস্র জন সমাগত। হে প্রভু তোমারে সরিয়া বহে উচ্ছল আনন্দ স্রোত, আকাশ বাতাস ভরিয়া শত সহস্র জন সমাগত, শত সহস্র জন সমাগত। হে প্রভু তোমারে সরিয়া বহে উচ্ছল আনন্দ স্রোত, আকাশ বাতাস ভরিয়া। আসিয়াছ প্রভু লোকত্রাণে, মুক্তি মন্ত্র বিতরিয়া প্রাণে। আসিয়াছ প্রভু লোকত্রাণে, মুক্তি মন্ত্র বিতরিয়া প্রাণে। শান্তি স্বস্তি অভয় দানে, শান্তি স্বস্তি অভয় দানে। দিতেছ মোদের তরিয়া বহে উচ্ছল আনন্দ স্রোত, আকাশ বাতাস ভরিয়া। প্রণাম তোমারে জীবন দেবতা পরম ত্রাতা হে, প্রণাম তোমারে জীবন দেবতা পরম ত্রাতা হে। বিচিত্র তব নিত্য লীলা ভাসানো মুক্তি প্রবাহে। দিগ দিগন্তে তব জয় গান, কণ্ঠে কণ্ঠে তব শুভ নাম। দিগ দিগন্তে তব জয় গান, কণ্ঠে কণ্ঠে তব শুভ নাম। ও গো বিপ্লবে জানাই প্রণাম।
বাতাস ভরিয়া শত সহস্র জন সমাগত শত সহস্র জন সমাগত হে প্রভু তোমার সরিয়া বহে উচ্ছল আনন্দ স্রোত আকাশ বাতাস ভরিয়া বহে উচ্ছল আনন্দ স্রোত আকাশ বাতাস ভরিয়া। জয় গুরু। জয় গুরু মা, জয় গুরু। আমরা অত্যন্ত সুন্দর আরেকখানি সঙ্গীত শুনলাম কুচবিহার থেকে শ্রদ্ধা মমতা ভৌমিক মার কাছ থেকে। আমরা মুগ্ধ হয়ে তার এই সুন্দর কণ্ঠের সঙ্গীত শুনছিলাম। সৎসঙ্গ বিহার খাতড়াতে আবারও আমরা তার সঙ্গীত শোনার অপেক্ষায় রইলাম। পরম দয়ালের রাতুল চরণে আমরা সমবেত হবে তার ও তার পরিবার পরিজনের প্রতি প্রত্যেকের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল, সুস্বাস্থ্য, সুদীর্ঘ জীবন ও স্থচ্ছল চলনার প্রার্থনা জানাই। সবাই আপনারা ভালো থাকুন, ঠাকুরকে নিয়ে এইভাবে চলতে থাকুন। জয় গুরু মা। জয় গুরু। জয়। এরপর আমরা আরেকবার দেখে নেব চট্টগ্রাম বাংলাদেশ থেকে শ্রদ্ধা অর্পিতা শীলমা জয়েন করতে পেরেছেন কিনা। অর্পিতা শীলমা এখনো সম্ভবত জয়েন করতে পারেননি। আমরা তাই পরবর্তীতে আসছি, পরবর্তী আঙ্গিক কীর্তনে আসছি। আজ আমাদের মধ্যে কীর্তন পরিবেশনের জন্য আমরা পেয়েছি উত্তর 24 পরগনা থেকে শ্রদ্ধেয় অনিল জয়সওয়ালদাকে। শ্রদ্ধেয় অনিল দা, অনিল জয়সওয়ালদা আপনি জয়নিং এ আছেন দেখছি। জয় গুরু, জয় গুরু। শুরু করেন দাদা। শ্রদ্ধেয় অনিল দা, অনিল জয়সওয়ালদা, আপনি আছেন আমাদের মধ্যে? অনিল জয়সওয়ালদা আপনি তো আছেন দেখছি জয়নিং এ, জয়েন করুন দাদা। সুকান্ত, হ্যালো হ্যালো দাদা, জয়গুরু। হ্যাঁ দাদা শুরু করেন, শুরু দাদা করেন। আমি একটু হ্যালো হ্যালো আমি 5 মিনিট পর হ্যাঁ, জয়েন করছি। বলুন। আমি একটু চার্জটা পুরো নেই, আমি 5 মিনিট পরে জয়েন করছি। এর পরেরটা দিন। হ্যালো, দেখছি দেখছি। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। দেখছি আমরা সঙ্গীতের জন্য যিনি ছিলেন অ্যাবসেন্ট আছেন তো, দেখছি দেখছি দাদা, দেখছি। সুকান্ত, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বলুন। হ্যালো সুকান্ত, কেউ হ্যাঁ আছেন? শুনতে পাচ্ছি, বলুন। আর তো কেউ আছেন? এবার ইষ্ট প্রসঙ্গ ইষ্ট প্রসঙ্গ ছাড়া তো আর কিছু নেই। যদি উপস্থিত কেউ গান গাইতে পারে, একটা গাইতে পারে। 5 মিনিট, অনিলদা 5 মিনিট সময় চাইলেন। ইষ্ট প্রসঙ্গে যাবো নাকি কাউকে বলা আছে সেরকম আছেন কেউ? আছেন কি সুকান্ত সেরকম? আর কেউ তো দেখতে পাচ্ছি না। যদি উপস্থিত কেউ গাইতে পারে বলতে পারেন, না হলে ইষ্ট প্রসঙ্গে চলে যান।
এবার বলবো, ঘোষণা করবো এবার। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঘোষণা করে দিন। যারা উপস্থিত আছেন আমাদের মধ্যে, তারা কি কেউ সঙ্গীত পরিবেশন করতে চান? তাহলে আমরা এই সময়টাতে একটা সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য আপনাদেরকে একজনকে অনুরোধ জানাবো আমাদের অনুপস্থিত থাকার জন্য। আমরা অর্পিতা সিলভার অনুপস্থিতির জন্য যদি কেউ সঙ্গীত পরিবেশন করতে চান তাহলে বলুন, তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করুন। আছেন কেউ মা বা দাদারা? জয় গুরু। দাদা বা জয় গুরু, জয় গুরু। শুরু করেন। কে গাইছেন? আমি হিংজুড়ি থেকে সুধৃতি পাল। সুকৃতি পাল হিংজুড়ি থেকে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন এখন। শুরু করেন। হিংজুড়ি বাঁকুড়া থেকে। ঠাকুর তুমি ভগবান, বিশ্ব জুড়ে তোমার নাম, যুগে যুগে ছিলেন প্রভু, তুমি রাম তুমি শ্যাম। ঠাকুর তুমি ভগবান, বিশ্ব জুড়ে তোমার নাম, যুগে যুগে ছিলেন প্রভু, তুমি রাম তুমি শ্যাম। ঠাকুর তুমি ভগবান, তুমি রাম কৃষ্ণ, তুমি বুদ্ধ যিশু, তুমি হযরত রসূল, তুমি প্রাণের অনুকূল। তুমি রাম কৃষ্ণ, তুমি বুদ্ধ যিশু, তুমি হযরত রসূল, তুমি প্রাণের অনুকূল, তুমি প্রাণের অনুকূল। ঠাকুর তুমি ভগবান, বিশ্ব জুড়ে তোমার নাম, যুগে যুগে ছিলেন প্রভু, তুমি রাম তুমি শ্যাম। মোদের জীবন ধন্য হলো তোমার পরশ পেয়ে, তোমার পথে চলবো মোরা ইষ্ট তরিবে। মোদের জীবন ধন্য হলো তোমার পরশ পেয়ে, তোমার পথে চলবো মোরা ইষ্ট তরিবে, ইষ্ট তরিবে। ঠাকুর তুমি ভগবান, বিশ্ব জুড়ে তোমার নাম, যুগে যুগে ছিলেন প্রভু, তুমি রাম তুমি শ্যাম। তোমার মহান নীতি, যজন যজন ইষ্ট ভৃতি, স্বাস্থ্যয়নি সদাচারে, বাঁচবে জীবন বারে বারে। তোমার মহান নীতি, যজন যজন ইষ্ট ভৃতি, স্বাস্থ্যয়নি সদাচারে, বাঁচবে জীবন বারে বারে, বাঁচবে জীবন বারে বারে। ঠাকুর তুমি ভগবান, বিশ্ব জুড়ে তোমার নাম, যুগে যুগে ছিলেন প্রভু, তুমি রাম তুমি শ্যাম। ঠাকুর তুমি ভগবান, ঠাকুর তুমি ভগবান, ঠাকুর তুমি ভগবান। জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু মা, জয় গুরু। আমরা আরেকখানি সুন্দর সঙ্গীত শুনলাম
হিংজুড়ি বাঁকুড়া থেকে সুকৃতি পালমার কণ্ঠে অত্যন্ত সুন্দর পরিবেশন করলেন তিনি। পরম দয়ালের রাতুল চরণে আমরা সমবেতভাবে তার ও তার পরিবার পরিজনের প্রতি প্রত্যেকের সর্ববিধ মঙ্গল প্রার্থনা করি এবং পরম দয়ালের রাতুল চরণে তাদের ইষ্টোচ্ছল চলনার প্রার্থনা জানাই। সকলে ভালো থাকবেন মা। জয় গুরু। জয় গুরু। দাদা শুনতে পাচ্ছি না কেন? শোনা যাচ্ছে না? জয় গুরু দাদা। জয় গুরু দাদা, আমিও শুনতে পাচ্ছি না। শোনা যাচ্ছে। জয় গুরু। দেখুন অনেকেই তো বলছেন শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, সবই শোনা যাচ্ছে। প্রবলেম হচ্ছে হয়তো স্যার বলি শোনা যাচ্ছে। আমরা এবার আচ্ছা আচ্ছা, এরপর আমরা কীর্তন পরিবেশনের জন্য শ্রদ্ধেয় অনিল যশোলদাকে অনুরোধ জানাবো। শ্রদ্ধেয় অনিলদা। আগে জয় গুরু। অনিল যশোলদা। হ্যাঁ দাদা, জয় গুরু। শুরু করেন দাদা আপনি। আমার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শুরু করেন। আচ্ছা, হ্যাঁ আপনার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ঠাকুর কুলচন্দ্র জি কি জয়। সবার আগে সৎগুরুকে স্মরণ করো রে, তার মাখানো মূর্তি খানি বক্ষে ধরো রে। ও ভাই সবার আগে সৎগুরুকে স্মরণ করো রে, ও তার মাখানো মূর্তি খানি বক্ষে ধরো রে। ও ভাই সবার আগে সৎগুরুকে স্মরণ করো রে, ও তার মাখানো মূর্তি খানি বক্ষে ধরো রে। শ্রী গুরু নাম দুরতি পারা পারে পরম গতি। শ্রী গুরু নাম দুরতি পারা পারে পরম গতি। ও ভাই শ্রী গুরু নাম দুরতি পারা পারে পরম গতি। শ্রী গুরু নাম দুরতি পারা পারে পরম গতি। ও ভাই সকল সময় মনে প্রাণে নাম জপ রে। ও ভাই সকল সময় মনে প্রাণে নাম জপ রে। ও ভাই সকল সময় মনে প্রাণে নাম জপ রে। ও ভাই সকল সময় মনে প্রাণে নাম জপ রে। ও ভাই সবার আগে সৎগুরুকে স্মরণ করো রে, ও তার মাখানো মূর্তি খানি বক্ষে ধরো রে। ও ভাই সবার আগে সৎগুরুকে স্মরণ করো রে, ও তার মাখানো মূর্তি খানি বক্ষে ধরো রে। গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু আদি অন্ত, ধরার বুকে করেন তিনি নিত্য প্রাণবন্ত। গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু আদি অন্ত, ধরার বুকে তিনি করেন নিত্য প্রাণবন্ত। আহা গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু আদি অন্ত, ধরার বুকে করেন তিনি নিত্য প্রাণবন্ত। গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু আদি অন্ত, ধরার বুকে তিনি করেন নিত্য প্রাণবন্ত। শ্রী গুরুরই সেবক হয়ে তারি নিজে ফিরে পড়ে। আহা শ্রী গুরুরই সেবক হয়ে তারি নিজে ফিরে পড়ে। বিষ্ণু নেশায় সৃষ্টি পথে চলতে থাকরে। আহা ইষ্ট নেশায় সৃষ্টি পথে চলতে থাকরে। ও ভাই ইষ্ট নেশায় সৃষ্টি পথে চলতে থাকরে। ও সবার আগে সৎগুরুকে স্মরণ করো রে, ও তার মাখানো মূর্তি খানি বক্ষে ধরো রে। ও ভাই সবার আগে সৎগুরুকে স্মরণ করো রে, ও তার মাখানো মূর্তি খানি বক্ষে ধরো রে। সবার চেয়ে বেশি করে
বুঝতে ভাসো ভালো, যা আছে সব নিজে বলে তারি পায়ে ঢালো। আহা আহা তোমার আগে বুঝতে ভাসো ভালো, সবার মিলে বলে তারি পায়ে ঢালো। দুঃখ জ্বালা যাবে দূরে, শান্তি পাবি বক্ষ জুড়ে। আহা দুঃখ জ্বালা যাবে দূরে, শান্তি পাবি বক্ষ জুড়ে। প্রেমের আলোয় করবে জীবন ঝলমল রে, ও ভাই প্রেমের আলোয় করবে জীবন ঝলমল রে। ও ভাই সবার আগে সৎগুরুকে স্মরণ করো রে, ও তার প্রেম মাখানো মূর্তিখানি বক্ষে ধরো রে। ও ভাই সবার আগে সৎগুরুকে স্মরণ করো রে, ও তার প্রেম মাখানো মূর্তিখানি বক্ষে ধরো রে। ও ভাই সবার আগে সৎগুরুকে স্মরণ করো রে, গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু আদি অন্ত, ধরার বুকে করেন তিনি নিত্য প্রাণবন্ত। শ্রী গুরুরই সেবক হয়ে তারি নিজে ফিরে বয়ে, ও সেই গুরুরই সেবক হয়ে তারি নিজে ফিরে বয়ে। অনুসায় সৃষ্টি পথে চলতে থাকুরে, ও ভাই সবার আগে সৎগুরুকে স্মরণ করো রে, ও তার প্রেম মাখানো মূর্তিখানি বক্ষে ধরো রে। সবার চেয়ে বেশি করে ইচ্ছে বাসো ভালো, যাতে সব নিজে বলে তারি পায়ে ঢালো। দুঃখ জ্বালা যাবে দূরে, শান্তি পাবি বক্ষ জুড়ে। ও দুঃখ জ্বালা যাবে দূরে, শান্তি পাবি বক্ষ জুড়ে। করবে জীবন ঝলমল রে, ও ভাই প্রেমের আলোয় করবে জীবন ঝলমল রে। ও ভাই সবার আগে সৎগুরুকে স্মরণ করো রে, ও তার প্রেম মাখানো মূর্তিখানি বক্ষে ধরো রে। তোরা জয় দে জয় দে, তোরা জয় দে জয় দে, দাথা হারি এলেন ঘরে জয় দে জয় দে। বিশ্বপিতা এলেন ঘরে জয় দে জয় দে। পপা পিঠে করে যাবি জয় দে জয় দে। জয় দিলে জয় হবে জয় দে জয় দে। জয় দিলে জয় পাবি জয় দে জয় দে। জয় দিলে জয় হবে জয় দে জয় দে। তোরা জয় দে জয় দে, তোরা জয় দে জয় দে। জয় দিলে জয় হবে জয় দে জয় দে। রাধা বল রাধা বল রাধা বল, রাধা বল রাধা বল, রাধা বল। হরি বল হরি বল, হরি বল হরি বল, হরি বল হরি বল, হরি বল হরি বল। রাধা বল হরি বল হরি বল হরি বল। দাদা জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু জয় গুরু। এতক্ষণ ধরে আমার পরম শ্রদ্ধেয় অনিল্লা তার সপরিবার সকলকে নিয়ে মন মাতানো কীর্তন পরিবেশন করলেন। ঠাকুরের যে বলা আছে কীর্তন আমাদের মনকে উচ্চে নিয়ে যায়, আমরা সেই উচ্চ গ্রামে আপনার সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে বিচরণ করছিলাম দাদা।
অত্যন্ত সুন্দর হয়েছে, অত্যন্ত সুন্দর। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু, জয় গুরু। শ্রদ্ধেয় অনিন্দা ও তার পরিবার পরিজনের প্রতি প্রত্যেকের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল, সুস্বাস্থ্য, সুদীর্ঘ জীবন ও ইষ্টোচ্ছল চলনার প্রার্থনা জানাই পরম দয়ালের রাতুল চরণে। সেই সঙ্গে সৎসঙ্গ বিহার খাতড়ার পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই দাদা আপনাকে। জয় গুরু, জয় গুরু। আবারও আমাদের মধ্যে আপনি থাকবেন এই প্রত্যাশা রাখছি। আবারও কীর্তন পরিবেশন করে সকলকে আনন্দ দেবেন, সর্বোপরি পরম দয়ালকে নন্দিত করবেন দাদা। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। আমরা এবং কীর্তন পরিবেশন মধ্য দিয়ে একটা সুন্দর পরিবেশ পেয়েছি। এই পরিবেশের মধ্যে এখন আমি অনুরোধ জানাচ্ছি পরম শ্রদ্ধেয় বিষ্ণুপদ রায় তাকে সুদূর আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ থেকে পরম দয়ালের সহপ্রতিনিধি এবং ওই জায়গার মাননীয় সাংসদ, তিনি আমাদের জয়গুরু তরুণদা, তরুণদা জয়গুরু। বলছি উনি দাদা, উনি আজকে নেই, উনি বরেন্দ্রনাথ মজুমদার দা আছেন নাগপুর থেকে, ঠাকুরের সভাপতি উনি আছেন। বরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বরেন্দ্রনাথ মজুমদার দা নাগপুর থেকে, ঠাকুরের সভাপতি। হ্যাঁ, নামটা নামটা জয় গুরু। বরেন্দ্রনাথ মজুমদার। আমরা আজকে পাচ্ছি বরেন্দ্রনাথ মজুমদার দাকে। শ্রদ্ধেয় আমাদের মধ্যে বিষ্ণুপদ রায়দা আজকে এখনো জয়েন করতে পারছেন না, যার জন্য এখন ইষ্ট প্রসঙ্গের জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি শ্রদ্ধেয় বরেন্দ্রনাথ মজুমদার দা, পরম দয়ালের সহপ্রতিনিধি। আমরা এখন তার মুখ থেকে পরম দয়ালের কথা শুনবো। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। শোনা যাচ্ছে দাদা? শোনা যাচ্ছে কি? শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, সুন্দর শোনা যাচ্ছে। যাচ্ছে যাচ্ছে। আগে আপনি শুরু করেন। কেউ বলছেন নাকি? না না, কেউ বলেননি, আপনি শুরু করেন। আমার কানে যেন কোন একটা আওয়াজ আসছে ভিতর থেকে, কেউ যেন কিছু বলছে মনে হচ্ছে। না, আমাদের মধ্য থেকে তো দেখতে পাচ্ছি না কেউ বলছেন বলে। আপনি শুরু করেন। আচ্ছা, আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন তো? হ্যাঁ দাদা, শোনা যাচ্ছে, আপনি শুরু করেন। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। জয় গুরু, জয়। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। খুব ভালো লাগছে আজকে যে এই একটা সৎসঙ্গ না, এটা একটা মহা সৎসঙ্গের মতো আমার মনে হচ্ছে। কারণ সৎসঙ্গ থিওরিটিক্যাল অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যাল দুটো জিনিস তো। এখানে আপনাদের অ্যাক্টিভিটিস পড়ে আমি জানলাম যে এখানে থিওরিটিক্যাল অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যাল মানে দুটোই আপনারা নিয়ে চলছেন একসাথে। অনেক অনেক প্রভুর চরণে প্রার্থনা জানাই আপনারা সর্ব অবস্থায় সাফল্য লাভ করুন। পরম প্রেমময় দয়াল, এনার সম্বন্ধে তো অনেক কাহানি, অনেক কিছু সত্যি ঘটনা আমরা জানি ঠাকুর আবির্ভাব হওয়ার আগের থেকে। যাই হোক, আমাদের এখন যে কর্মধারা তার উপরে আমি অল্প একটু বলছি। দয়াল বলেছেন সত্যানুসরণে, পূর্ববর্তীকে অধিকার করিয়াই পরবর্তীর আবির্ভাব। পূর্ববর্তীকে অধিকার করিয়াই পরবর্তীর আবির্ভাব। ঠাকুর তার ভাববাণীর মধ্যে বলেছেন যে ঠাকুর যতগুলো পুস্তক মানে যত বাণী যা কিছু দিয়েছেন সত্যানুসরণ নিজে হাতে লিখেছেন। এছাড়া তিনি বলেছেন বেদান্ত পড়তে আর গীতা পড়তে
দর্শন শাস্ত্র পাতঞ্জল দর্শনটা পড়তে বলেছেন। তার মানে যে পূর্বটাকে যদি আমরা, আমাদের মধ্যে কেমন একটা জিনিস আছে যে রাম ভগবান, কৃষ্ণ ভগবান, আর যিশু মোহাম্মদ যারা পূর্ব এসছে তারাই ভগবান। ঠাকুরকে ঈশ্বর বলে, ভগবান বলে একমাত্র যারা সৎসঙ্গীরা তারা, এবং সৎসঙ্গীদের মধ্যে যারা একটু ঈশ্বরের সঙ্গে বেশি ঘাটাঘাটি বা সৎসঙ্গ নিয়ে বেশি ঘাটাঘাটি করা হয়, তারাই বোঝে যে ঠাকুরকে। অন্য লোকে সহসা বুঝতে চায় না। তার একটা প্রমাণ আমি দেখেছি যে আমাদের সৎসঙ্গীদের মধ্যে একটু তাকালেই দেখা যায় সব ঘরে গিয়ে ঠাকুরকে রেখেছে, তার মধ্যে লক্ষ্মীর ফটো ঢুকিয়ে দিয়েছে, তথাকথিত লক্ষ্মীর ফটো ঢুকিয়ে দিয়েছে, সরস্বতীর ফটো ঢুকিয়ে দিয়েছে, সেই কৃষ্ণের ফটো ঢুকিয়ে দিয়েছে, বিভিন্ন ফটো এমনি করে ঢুকিয়ে দিয়েছে। তো তাতে মনে হচ্ছে যে তারা কি এটা, তাদের ভিতরে এই জিনিসটা 100% মানে তাদের বিশ্বাসের মধ্যে নেই যে ঠাকুর সর্বসর্বা। যাই হোক, সেটা যেটা যাই হোক, যে যেমনই করে। এখন কথা হচ্ছে যে গীতার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যতগুলো শাস্ত্র, বিগত শাস্ত্র, তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র হচ্ছে গীতা। তার মানে গীতার মধ্যে ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ মানুষের জন্মের আগের থেকে মানুষের জন্মের মানে মৃত্যুর পর পর্যন্ত যা যা প্রয়োজন, যা যা করণীয়, এইগুলো সুন্দরভাবে তিনি দিয়েছেন। সেইগুলোই আমাদের বোঝার জন্য এবং সেইগুলো আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করার জন্য দয়াল হয়তো ইশারা করেছেন গীতা পড়তে। গীতার মধ্যে ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ সাধনার জন্য বলেছেন যে মানুষ যে জন্মগ্রহণ করে তার একটা কারণ এই যে আমার সান্নিধ্য লাভ করার জন্যই মানুষের জন্ম। আচ্ছা, তার সান্নিধ্য লাভ করার জন্য যে প্রচেষ্টা, সেইটাই সাধনা, আর সেইটাই জীবন। আর এই জীবনের মধ্যে বহুত ভাগ্যবানরাই শুধু একবার পুরুষোত্তমের সাক্ষাৎ পায়। আজকে আমরা সেই পুরুষোত্তমের সাক্ষাৎ পেয়েছি। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ সাধনার জন্য দুটো মার্গের কথা বলেছেন, একটা জ্ঞানযোগ, একটা কর্মযোগ। অর্জুন চতুর, তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঠাকুর জ্ঞানযোগ আর কর্মযোগ এই দুটো যে আপনি বলছেন এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোনটা সেইটা বলুন। তিনি প্রমাণ করে দিলেন এবং বুঝিয়ে দিলেন যে কর্মযোগটাই শ্রেষ্ঠ যোগ। দয়াল প্রভু এইবার এসে আমাদের সেই কর্মযোগে তিনি সাথে থাকেন, জ্ঞানযোগে তিনি প্রত্যক্ষ সাথে থাকেন না, প্রসিজার দিয়ে দেন। ব্রহ্ম সনাতনকে বোঝার জন্য যে প্রচেষ্টা, সেই প্রচেষ্টায় চলে গিয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করে সেই জ্ঞান পথে যেতে হয়। আর কর্মপথটা কি অতি সহজ, একটু মানে দয়ালের দিকে লক্ষ্য করে তার নির্দেশিত ভাবে কর্ম করে গেলে, নিষ্কাম ভাবে সেই কর্ম করে যেতে পারলেই তাতেই সহজে সফলতা লাভ করা যায়। যেমন ঠাকুর দয়া করে আমাদের এবার ব্যক্তিগতভাবে তিনি কর্ম দিয়েছেন ইষ্টভৃতি, যজন, যাজন। আর এইগুলো করতে কি করতে হবে? সদাচার হতে হবে, স্বস্তিনী গ্রহণ করতে হবে। স্বস্তিনী ব্রত গ্রহণ করে সদাচার অবলম্বন পূর্বক যদি এই কাজ করা যায়, কি কাজ? ইষ্টভৃতি আর যজন আর যাজন। যজনটা তো ইষ্টভৃতি ঠিক করতেই যজনটা অটোমেটিক হচ্ছে। সকালবেলা উঠতে হচ্ছে, তার চিন্তা করতে হচ্ছে, ঠাকুরের নাম ধ্যান করতে হচ্ছে, শতানুজ্ঞ পাঠ করতে হচ্ছে, অর্ঘ্য হাতে নিয়ে প্রভুকে সেই মন্ত্রপুত ভাবে নিবেদন করতে হচ্ছে। 29 দিনের দিন সাবধান হতে হচ্ছে, 30 দিনের দিন আমাকে ইষ্টভীতি জমা করতে হবে। তার জন্য 30 দিন সকালবেলা ইষ্টভীতি করার পর আমাকে জল না খেয়ে সেই ইষ্টভীতি যা কিছু আমার ঘরের আছে সবকিছু নিয়ে আমাকে ইষ্টস্থানে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া রয়েছে। তবে এই কাজটি করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে আমার যজনও হয়ে যাচ্ছে, সদাচার অবলম্বন হচ্ছে, ইষ্টভৃতি হচ্ছে। ইষ্টভৃতি পঞ্চযজ্ঞ, সেই পঞ্চযজ্ঞর পূর্ণ আহুতি ওই 30 দিনের দিন হয়ে যাচ্ছে। হওয়ার পরে দুটো গুরু ভাইকে ভোজ্য দিতে হচ্ছে ভক্তি সহকারে।
আর এই এই কাজ করতে যদি সুস্থেনে গ্রহণ করে করা যায় তাহলে এটা সোনার সোহাগা। এইভাবে আমাদের আগে যাওয়ার জন্য ঠাকুর সুন্দরভাবে দিয়েছেন। তারপরে আছেন এই কাজ করে কি করতে হবে, এই কাজ করলে কি হবে, এই কাজ করার পরে আমার দুর্বলতা দূর হবে ধীরে ধীরে। মানুষ সর্বদা দুর্বল দুর্বল কিসে? ত্যাগের জন্য দুর্বল। ত্যাগ এবং বৈরাগ্য না হলে প্রভুর নির্দেশ পালন করতে 100% ভাবে পারা অসম্ভব হয়ে যায়। তাই তিনি যাতে আমাদের মানসিক দুর্বলতা, শারীরিক দুর্বলতা সম্পূর্ণভাবে দূর হয়, তার জন্য এই যে প্রথমে যে কর্ম আমাদের দিয়ে করাচ্ছেন এটাই ওইগুলো হয়। তারপরে আমার ভিতরে যখন সবলতা আসবে তখন আমি কি করতে পারবো, যে প্রভু বর্তমান যুগে যেমন ভাবে তিনি আমাদের যখন যে কাজ বলছেন তখন তৎপরতা অবলম্বন পূর্বক সেই কাজ যদি আমরা করতে পারি তাহলে দেখা যাবে যে স্বর্গ সুখ কাকে বলে আর দেবতা কাকে বলে এগুলো বেশি দূর নয়। দেবতাও বেশি দূর না আর স্বর্গও বেশি দূর না। শুধু কলিযুগে ঠাকুর দয়াময় তিনি যেভাবে আমাদের দিয়েছেন আমরা যদি একটু অবলম্বন করতে পারি তাহলে স্বর্গ সুখও পাওয়া যাবে, দেবতাও হওয়া যাবে। তাই ঠাকুর এবার বললেন যে আমরা তো জানি যে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল আপনার আয় কি, মানুষ, ব্যয় কি, প্রেম। তো এই যে মানুষ তিনি এই যে তিনি মানুষকে আয় করেন তানার কাজ, এই কাজে আমাদেরও তিনি সেইভাবে যুক্ত করেছেন তানার অস্ত্র হিসাবে। এতে কি হবে, এতে আমরা মহা সুখ আনন্দ শান্তি যেটা সেইটা মানুষের যা প্রাপ্য সেটা আমরা সহজে পেতে পারবো। তাই তিনি এই মানুষ সংগ্রহের জন্য যেমন ভাবে বলেছেন, আমরা যখন দীক্ষা নিই আমরা কিন্তু তখন দক্ষিণা দেই না। দীক্ষা নিই ঠাকুরকে দক্ষিণা দেই না, ঋত্বিক দাদাকে 1 টাকা 2 টাকা 5 টাকা 10 টাকা কেউ 100 টাকা যদিও দেই, ঋত্বিক দাদা যিনি মানে মানুষ হিসাবে সভাপতি ঋত্বিক হোক আর প্রতি ঋত্বিক হোক তাদের আমরা তৎকালীন ভাবে কিছু দক্ষিণা দিয়ে দিই। কিন্তু দীক্ষা যে দয়াময় দিলেন, ঠাকুর দিলেন, তানাকে কিন্তু আমরা দক্ষিণা দিলাম না, ওই একটা প্রণামী দিয়ে দিলাম। এইবার একালব্যর কাছে যেমন দ্রোণাচার্য দক্ষিণা চেয়েছিলেন, দয়াল এবার আমাদের কাছে তিনি দক্ষিণা চেয়েছেন। কেমন? তিনি বললেন আমি মানুষ চাই, তাই তানাকে সেই মানুষ দিতে হবে। মানুষ দেওয়ার জন্য তিনি আমাদেরকে একটা অধিকার দিয়েছেন, সেই অধিকার নিয়ে আমরা মানুষের কাছে যাব। আমার চরিত্র, আমার চলন, আমার বলন, আমার সর্ব অবস্থা এমন সুন্দর হবে যে সেইগুলো মানুষের দেখে জেনে শুনবে, ভালো যেটা ভালো বুঝবে, এইটাই হচ্ছে আমার যাজন, এইটাই আমার যাজন, আমাকে বেশি বলতে হবে না। তারপরে ঠাকুর এসেছেন এই কথাটা কেমন করে তাদের কাছে আমরা উপস্থিত করব, করার পরে তাদের মনের ভিতরে যাতে ঢুকে যায় যে হ্যাঁ ইনি যা বলছেন এটা 100% কারেক্ট। তাদের যে বোঝার জন্য যদি তাদের কোনো অসুবিধা হয়, তার সুবিধা করার জন্য আমাদের যা যা করণীয় আমাদের তাই করতে হবে, তাদেরকে বোঝাতে হবে। আমার পড়োশি, পরিবার, আত্মীয় স্বজন সবাইকে বোঝাতে হবে। এই যে মহাযজ্ঞ, কলিযুগের মহাযজ্ঞ, কলিযুগকে বাঁচাতে এই মহাযজ্ঞ যেমন চরম, সব দিকে চরম, দুর্ভিক্ষ, অনাচার, ব্যভিচার, অন্ধকার সব দিকে ঘিরে ধরেছে। একে দূর করতে একমাত্র দয়াল যে অবতারী পুরুষ এসে এবার যে প্রক্রিয়া তিনি দিয়েছেন তার একমাত্র অস্ত্র কিন্তু আমরা, সৈনিক আমরা। তাই তিনি যেভাবে বলে গেছেন পূজ্যপাদ বরদা সেটাকে ধরে রেখে তিনি আমাদের সেইভাবে চালিত করেছেন। পরবর্তীকালে বর্তমান আচার্যদেব আমাদের তিনি পদে পদে কিভাবে আমরা এগিয়ে যাব সেইভাবে তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমান যে প্যান্ডামিক সিচুয়েশন চলছে এর মধ্যে আমরা কেমন করে চলবো, বলবো, কি করব, তিনি আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন। এর মধ্যে গিয়ে কি করে দীক্ষা দেওয়া যায়, লোক সংগ্রহ করা যায় সে প্রথা তিনি বলে দিয়েছেন। তিনি আমাদের প্রেরণা জাগানোর জন্য 3.5 কোটি দীক্ষা আমাদের টার্গেট রেখেছেন। 3.5 কোটি তো হবেই,
এখন সেখানে আমি যোগ দেব কিনা সেটা আমি আমার বিবেচনা আর আমার ভাগ্য। যতটুকু যোগ দেব ততটুকু আমি হব, ততটুকু পাবো, ততটুকু আমি তার হতে পারবো। তাই আসুন আমরা সবাই মিলে যাতে ঠাকুরের এই ইচ্ছা যা পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেবের মধ্যে দিয়ে আমরা নির্দেশ রূপে পেয়েছি সেটা মাথায় নিয়ে সকলে সাবধান থেকে, সাবধান মহাসাবধান, যা যা সরকার বলছেন সেটাকে মানতে হবে, যা যা আমাদের দয়াল আজ থেকে 120 বছর আগে যেটা দিয়েছেন সদাচার সম্বন্ধে আমরা মেনে আসছি, অনেকে এখনো মানেন না। তাই পূজ্যপাদ আমাদের পূজনীয় বাবাইরা কিছুদিন আগে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছিলেন যে প্রত্যেকের ঘরের ঠাকুরের আসন সম্বন্ধে তিনি কেন বলেছেন, প্রত্যেক মানুষের ঘরে দুটো জিনিস দেখার মতো, একটা হচ্ছে ঠাকুরের আসন কেমন করে রেখেছেন, ঠাকুরকে তিনি কেমন করে রেখেছেন, তার যে বোধ বিবেচনা সবকিছু ওতে ধরা পড়ে। আর একটা জিনিসকে তার রান্নাঘরটা কেমন, এই দুটো জিনিস দেখলেই একটা পরিবারের মধ্যে সদাচার কতটুকু অগ্রগণী তা বোঝা যায়। যাই হোক, দয়াল আমাদের যা কিছু দিয়েছেন, যেভাবে দিয়েছেন আমাদের উজাড় করে দিয়েছেন, আমরা সব পেয়েছি, করার জন্য আমরা প্রেরণা পাচ্ছি, পথ পাচ্ছি, না পারলে কেমন করে করতে হবে তার জন্য এখন আবার করে দিয়েছেন উপযোজনা কেন্দ্র। উপযোজনা কেন্দ্র আমাদের এত সহায়তা হচ্ছে যে গ্রামে গ্রামে যেখানে যেখানে আমরা অনেকবার যে অনেক অসুবিধায় পড়তে হতো সেই সমস্ত জায়গাতে উপযোজনা কেন্দ্র খুলে খুলে আজকে আমাদের একটা সেন্টার বা কেন্দ্র করে আমরা নিয়েছি। তাদের সঙ্গে কমিউনিকেশন ডাইরেক্ট করে আমাদের কাজ করতে অনেক সুবিধা হচ্ছে। যাই হোক, আমরা সবাই এমনি করে যাতে প্রভুর দেওয়া এই কাজ করে মানে আমাদের মানব জন্মের যে সাধনা, এই সাধনা পরিপূরণ করে মানবের থেকে মহামানব, মহামানবের থেকে দেব মানব যাতে আমরা হতে পারি তার দিকে এগিয়ে যাব। সবাইকে ধন্যবাদ দাদা, সবাইকে জয় গুরু, বড়দের প্রণাম জানিয়ে আমার এই দুটো কথা আমি এখানে সমাপ্ত করলাম। দাদা জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। অত্যন্ত সুন্দরভাবে আমাদের মাঝখানে শ্রদ্ধেয় বরেন্দ্রনাথ মজুমদার দা ইষ্ট প্রসঙ্গ করলেন, অত্যন্ত বাস্তব কথা নিয়ে তিনি ইষ্ট প্রসঙ্গ করলেন। আমরা ঠাকুরকে কেমনভাবে ভালোবাসি, আমাদের মাঝখানে তিনি কিভাবে আছেন, এবং ঠাকুরের পথে আমরা চলার জন্য স্বস্তিনী যে একান্ত প্রয়োজন তা তিনি অতি সুন্দরভাবে আমরাকে বোঝালেন। আমরা সমৃদ্ধ হলাম দাদা আপনার প্রসঙ্গ থেকে। আমরা যদি এমনিভাবে চলতে পারি ঠাকুরকে মাথায় নিয়ে, আমরা তিনি যে বললেন আমরা আস্তে আস্তে সেই দেব মানবের দিকে এগিয়ে যেতে পারবো। আসুন আমরা সবাই পরম দয়ালকে তাঁর যা ইচ্ছা, তিনি যা চেয়েছেন, তিনি যেমন করে চেয়েছেন তেমন করে চলে সবার জীবন আমরা সুন্দর করে তুলি। জয় গুরু দাদা। সৎসঙ্গ বিহার খাতড়ার পক্ষ থেকে আমরা পরম দয়ালের আতুল চরণে আপনার ও আপনার পরিবার পরিজনের প্রত্যেকের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল, সুস্বাস্থ্য, সুদীর্ঘ জীবন ও ইষ্টোচ্ছল চলনার প্রার্থনা জানাই। সেই সঙ্গে সৎসঙ্গ বিহার খাতড়ার পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু, জয় গুরু। আমরা সৎসঙ্গের প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছি। আমি এখন ধ্বনি দেওয়ার জন্য আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় রবিদাকে, কালীসেন, রবিলোচন মন্ডলদাকে কালীসেন বাঁকুড়া থেকে অনুরোধ জানাবো ধ্বনি দেওয়ার জন্য। শ্রদ্ধেয় রবিলোচন দা। জয় গুরু। জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরম আরাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড় মা কি জয়। পরম আরাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড় মা কি জয়।
परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ माँ की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्य पितृम वंदे आर्य पितृम वंदे मातृवर्गन वंदे मातृवर्गन वंदे अहं कृष्टि दैवतम वंदे अहं कृष्टि दैवतम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। জয় গুরু সকলকে দাদা জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। অত্যন্ত সুন্দরভাবে আমাদের শ্রদ্ধেয় রবিলোচন দা ধ্বনি দিলেন। আমরা তার ও তার পরিবার পরিজনের প্রতি প্রত্যেকের সুস্বাস্থ্য সুদীর্ঘ জীবন ও ইষ্টি চলনের প্রার্থনা জানাই পরম দয়ালের আতুল চরণে। সবাই ভালো থাকবেন। এরপর আমরা ঠাকুর প্রণাম করব, তারপর আবার আলাপচারিতা হবে। আমাদের মধ্যে ডাক্তারদা আছেন, তার সঙ্গে আপনাদের কথা হবে। এখন ঠাকুর প্রণামের সময়। সকলকে জয় গুরু। এরপর আমাদের মধ্যে আনন্দিত জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। সকলকে জয় গুরু। সুকান্ত, সুকান্ত, হ্যাঁ জয় গুরু। বলছি ডাক্তারদা আছেন তো আজকে? যোগধন দা আছেন আছেন আছেন, জয়েন করেছেন। তাহলে ডাক্তারদার সঙ্গে যাদের প্রয়োজনীয় কথা আছে তারা বলে নিতে পারেন এই সময়। জয় গুরু, সকলকে জয় গুরু। জয় গুরু যোগধন দা, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু। আমাদের মধ্যে যোগধন দা এসছেন, শ্রদ্ধেয় ডাক্তারবাবু। আপনারা আপনাদের প্রয়োজনীয় কথা যদি কারোর থেকে থাকে আপনারা তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু সবাইকে। জয় গুরু, জয় গুরু। এখনো পর্যন্ত কেউ ডাক্তারদার সঙ্গে যোগাযোগ না করার অর্থ আমরা ধরে নেব সবাই সুস্থ আছেন, খুব ভালো। এরকম যত আমরা থাকতে পারবো ততই মঙ্গল। যদিও
শ্রদ্ধেয় যোগধনদা আমাদের মধ্যে এখনো আছেন, তিনি থাকেন, প্রতিদিন থাকেন, তার অমূল্য সময় নষ্ট করেও তিনি থাকেন। আমরা আরো কিছুক্ষণ ওয়েট করবেন, যদি কেউ থাকেন আপনাদের কথা বলবেন। ডাক্তারবাবু সুকান্ত বলছি। হ্যাঁ সুকান্ত বলো, জয় গুরু। বলছি এমনি একটা মাঝে মধ্যে একটা সমস্যা হয় আমার, দেখেছি যে ওই মানে কোন সময় ধরুন পেচ্ছাপ হওয়ার পর মানে ওখানটা একটু জ্বালা করে বা পায়ের নিচটা একটু জ্বালা জ্বালা করে। যেমন আজকে আমি প্রায় 200 কিলোমিটার ট্রাভেল করেছি, এবার মোটরসাইকেলে বিভিন্ন রকম। এবার সেই জায়গাতে তারপর এখন যেমন একটু একটু ওই এটা সপ্তাহ 2 এরকম হচ্ছে আর কি। মানে আগে অনেক আগে হতো, যেটাকে চাপা বলতাম আমাদের, সেরকম মানে ধরুন এই যে পায়ের নিচে জ্বালার ভাবটা, এটা প্রায় অনেকক্ষণ, আধ ঘন্টা 40 মিনিট পর্যন্ত থাকে আর কি। আধ ঘন্টা 40 মিনিট, কোন সময় 1 ঘন্টা, তারপর আস্তে আস্তে মানে এটার কোনো রাস্তা পাই না। মানে তখন একটু হয়তো অনেক কোনো সময় মনে হয় পেচ্ছাপ যায়, পেচ্ছাপ হলে মনে হয় যে ক্লিয়ার হবে কিনা, তারপর আবার তাতে কোনো ক্লিয়ার হয় না, মানে ওই জ্বালা জ্বালা ভাবটা রয়েই যায় আর কি। পায়ের তলায়, পায়ের তলাতে এবং ওই পেচ্ছাপের জায়গাতেও আর কি। আচ্ছা, পায়ের তলাতেই বেশি আর কি, পায়ের তলার ভাবটা বেশি থাকে আর কি, মানে একদম পায়ের পাতা যেটা নিচে। হ্যাঁ এরকম মাঝে মাঝে হয় নাকি? আগে হয়তো বছর 1-1.5 বছর হয়তো 1-2 বার এরকম হতো আর কি। এখন এই গত 2-3 সপ্তাহ মোটামুটি সপ্তাহে 1 বার এরকম হচ্ছে। এমনি রেস্ট অবস্থা থাকলেও নাকি গাড়িতে বাইক চালাবার পর? না, আজকেরটা নয় বাইক টাইক চালানোর পর ইয়ে হলো, কিন্তু অন্যবার তো রেস্ট অবস্থায় থাকলেও মানে এটা চালানোর সাথে কোনো সম্পর্ক তেমন একটা তো নেই মনে হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মানে আমি বলছি, এটা কি কম জল খাওয়ার কারণে বা এরকম কিছু হতে পারে? না পেচ্ছাব, পেচ্ছাবের সাথে কোনো লিঙ্ক আছে কি? পেচ্ছাব করার সঙ্গে কোনো লিঙ্ক আছে নাকি এমনিতেও হয়? এমনিতে বলতে ধরুন আমার গতবার যেমন হয়েছিল সেটা হচ্ছে ওই প্রথমবার যেদিন হলো সেটা হচ্ছে দুপুরবেলায় স্নান করার আগে, সেবার একটু লেটও হয়েছিল স্নান করতে, পেচ্ছাপ পায়খানা গেলাম, তারপর স্নান করলাম, তারপর মানে পেচ্ছাপ করার পর এটা হয় আর কি। আচ্ছা, তার পেশাবটা আগে হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে অটোমেটিক শুরু হয় না আর কি। আচ্ছা, আর পায়ের পেচ্ছাপ করার পর তলার জ্বালাটা, পায়ের তলার জ্বালাটা দুটোই একই সাথে আর কি। মানে পেচ্ছাপ একই করার সাথে পরে হয়? হ্যাঁ জ্বালা শুরু হলো, জ্বালার পরেই পায়ের নিচে জ্বালাটা শুরু হলো এবং সেটা রয়ে গেল কিছুক্ষণ। আচ্ছা, আর এটা কি মানে এক আধবার পেচ্ছাবের পরে হয় নাকি সারাদিনে যতবার করছো না না ততবারই না হয়? না, এটা এটা পুরো সারাদিনও একাধবার, মানে ধরুন কোনো কোনো বার আর কি। মানে ধরুন মানে হয়তো 2 সপ্তাহ আগে একবার হয়েছিল, যেমন আজকে একবার আমি রাস্তাতে একবার পেচ্ছাপ করলাম, তারপর একটু শুরু হলো, তারপর এই এসে আমি প্রায় অনেক লেটে ভাত খেলাম, এই প্রার্থনার পর দেখলাম আবার একটু শুরু হলো, এখনো একটু পায়ের নিচে জ্বালা জ্বালা ভাবটা আছে। আচ্ছা, এখন আমি যদি কথা বলি কি বলো, তাহলে আর কি, তাহলে অতটা একটা লোক কথা কিছু বলছে নেই ওটা, তবুও ওটা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে, কেননা স্বাভাবিকভাবে তো এটা হয় না। কেন হয় এটা, এটা ব্যবস্থা করতেই হবে, দেখে নিতে হবে কেন হচ্ছে। ঠিক মানে আছে, আরো কয়েকবার একটু দেখে নিই, তখন পরে না হয় কথা হ্যাঁ হবে হ্যাঁ, নাকি? এটা আমি একটা সাজেশন দেবো তোমায়, কেননা এটা ঠিক না, সুস্থ অবস্থায় এটা হওয়া উচিত না, একটা অস্বাভাবিকতা আছে। সেটাই আমার তাই মনে হচ্ছে আর কি। কেননা এটা হয় ব্লাডারে সিস্টাইটিস বলে একটা জিনিস হয় আমাদের, এটা খুব ডরমেন্ট অবস্থায় থাকে, কিন্তু বোঝা যায় না যে আমার কোনো এই সিস্টাইটিসটা আছে কিনা এটা ধরতে হবে। এইটা তোমাকে একটা পেচ্ছাবের পরীক্ষা তুমি এমনি করতে পারো, একটা রুটিন আরইএমই একটা করবে আর একটা আলট্রাসোনোগ্রাফি একটা করে নিবে। এইটা করে নিলেই বোঝা যাবে যে তোমার আমি সিস্টাইটিসটা। লোয়ার অ্যাবডোমেনে ইউএসজি একবার করেছিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যাবডোমেন মানে হোল অ্যাবডোমেনে, হ্যাঁ তাতে তো কিছু সমস্যা এমনি বোঝা যায়নি আর কি। তাও আমি আচ্ছা, একবার কবে করেছিলে? এটা হলো আপনার মাস 3-4 হ্যাঁ 3 মাস হবে। এটা কি এই জন্যই করেছিলে? না এই জন্য না, আমার ওই পেটের ওপরে, মানে এই যেখানে এই কয়েকদিন হলো এই গতবার লকডাউনের উপর থেকে, মানে যেটা ধরুন যেখানে লিভারটা আছে, লিভার ওই জায়গাটাতে
হুম হুম ওইখানটা একটু একটু মানে সেই খালি পেটে থাকলে একটু হালকা হালকা ব্যথা ব্যথা করে আর কি। হুম তাহলে হুম এবার সে ওখানে একটা পুরুলিয়াতে একটা আয়ুর্বেদিক ডক্টরকে দেখিয়েছিলাম, তখন হুম হুম। বলছেন যে এবার উনি ভেবেছিলেন যে স্টোন রিলেটেড কিছু হচ্ছে কিনা, তাহলে সেই জন্য ইউএসজি করতে দিয়েছিলেন, কিন্তু আচ্ছা আচ্ছা সেরকম কোনো ওই দিক দিয়ে সমস্যা দেখা যায়নি আর কি। আচ্ছা, তখন তুমি কোনো তখন ইউএসজি অ্যাবনর্মালিটি তেমন ওটা না হলে না না কোনো কিছু ছিল না। না কোনো কিছু ছিল না। ঠিক আছে, ঠিক আছে, তবু আমি একটা সাজেশন দেবো তোমাকে। একটা একটা দেবেন। ঠিক আছে। জয়। এমনিতে তুমি পরিমাণ মতো জল খাও, এটা তোমাকে তো আর বলতে হবে না, তুমি তো এমনি জল জল খাও, তবে মাঝে মধ্যে মাঝে মধ্যে একটু মাঝে হয়তো মধ্যে কম খাওয়া হ্যাঁ হয়। অফ হয়ে যায়, যেমন আজকে অনেকক্ষণ বাইক চালাবার হুম পরে হুম তোমার হয়তো হলো না, বাড়ি ফিরতে দেরি হলো, তখন হুম 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 এরকম সমস্যাটা মাঝে মধ্যে হয়, কিন্তু তার জন্যই যে এরকম একটা হবে তার নয়, সেটা ঠিক আছে। আমি না একটা না, তার সাথে তো সম্পর্ক নয় মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, সেটা হুম ঠিকই হুম বলছেন। হুম, ঠিক আছে। হ্যাঁ। ঠিক আছে, জয়। জয়। জয় গুরু। আমি মনোহর মাহাতো বলছি। আমারটা ঘিরে হ্যালো। হ্যাঁ বলেন, শোনা যাচ্ছে, বলুন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আমি 23 তারিখে, মার্চের 23 তারিখে আমার প্যারালাইসিস হয়েছে, বুঝলেন। প্যারালাইসিসে ওই কলকাতার মেডিকা ওই নার্সিংহোমে ছিলাম 12 দিন। তো দিয়ে আপনার ওখান থেকে 12 দিন পরে ছেড়ে দিল, দিয়ে আমার পাটা এখন হাঁটতে পারছি অবশ্য। তো বাঁ হাতটা ওটা মুঠা বাঁধতে পারিনি, ওই নড়াচড়া একটু হচ্ছে, তো আঙুলগুলা সেরকম মুঠা বাঁধতে পারছি না। যদি আপনার দ্বারা কিছু উপকার লাগে ওইটাই। আচ্ছা আচ্ছা, এমনি প্রেসার টেসার সব ঠিক আছে? আপনার বয়স কত? প্রেশার ঠিক আছে, আপনার সুগারটা একটু মাঝে মাঝে কম বেশি হয়। হুম, প্রেশার ঠিকই আপনার আছে। প্রেসার এখন মোটামুটি কি কি ওষুধ খাচ্ছেন? ওষুধগুলো বলবো, প্রেসারের ওষুধ কি খান? না, সুগারের ওষুধ প্রেশারের খাচ্ছেন কোনো কিনা? ওষুধ খায় না। প্রেশার খাই না, ওই সুগার আর একটা যেটা নার্ভের দিয়েছে সেটা হচ্ছে কোলিহেঞ্জ P400 দিয়েছে একটা, হুম সাইনেপটল 100 আছে, আর রুজুমেক গোল্ড 20 আছে, হুম। আর এমনি সুগারের ওষুধ আছে, সুগারের কি ওষুধ খান? গ্লুকোনর্ম, আর একটা হচ্ছে ভিনগ্লিন। আচ্ছা, হ্যাঁ, সুগার কবে করেছেন আর কত ছিল সেবার লাস্ট? সুগার লাস্ট ওই 225 ছিল খেয়ে। 98 এই তো, আর 67 লাস্ট, আর 185 বা এরকম ইয়েতে ছিল আর কি, না খেয়ে। আচ্ছা, তাহলে তো সুগারটা একটু বেশি আছে। না না, লাস্টের রেজাল্টটা 98 আর শুধু হ্যাঁ পিপিটা, হ্যাঁ আর আর আপনার 67 ছিল ফাস্টিং এত কম? হ্যাঁ ওই লিয়া হয়তো ইনসুলিন আগে 20 মিলিমিটার লিয়া হচ্ছিল, এখন আচ্ছা আচ্ছা, 14 করে দিয়েছে। ও ইনসুলিনটা নিচ্ছেন, আচ্ছা ঠিক হ্যাঁ আছে। হ্যাঁ। কিন্তু অনেকটাই কমে গেছে, আচ্ছা, এটা তো সুগার অ্যাডজাস্ট করতে হবে। ফাস্টিং এ আছে 104, আর পিপি আছে 223। এটা হচ্ছে এটা লাস্টে? আচ্ছা, এটা কত তারিখে? না না, এটা পুরনো ডেটটা দেখো। 22/7। আচ্ছা, 22/7 হচ্ছে পিপি, ফাস্টিং এ আছে 67, আর ইয়েতে হচ্ছে পিপি হচ্ছে 98। অনেক কম। হ্যাঁ এতটা কম হয়ে যাওয়ার তো মুশকিল। হ্যাঁ, তো তারপরে ওই ওষুধ ডাক্তার চেঞ্জ করেছে আর কি, এটা যেটা ইনসুলিন আর কি ল্যান্টাস নেওয়া হয়, তো সেটাও ইউনিটটা কমিয়ে দিয়েছে, ওটা এখন 14 ইউনিট নিচ্ছে। আর বাকি যেরকম ওষুধ ছিল ওগুলো ভিনক্লিন আর গ্লুকোনর্ম, ওটা ওই দুটো চলছে আর কি, খাবার আগে আর পরে দুবেলা চলছে। সে তো ঠিকই আছে, কিন্তু এখন শুধু সমস্যা যেটা বললেন মনোহরদা, সেটা হচ্ছে আপনার ওই হাত টাত গুলো মুঠো করা যাচ্ছে না ঠিক হাতটা মতন। মুঠা করতে পারি না, বা হাতটা ওটা আঙুলগুলো মুঠা বাঁধতে পারিনি। তো ফিজিওথেরাপি হয়েছে?
হ্যাঁ জুলাই পর্যন্ত দুবেলা করেছে, এখন এই অগাস্টের থেকে একবেলা করে। একবেলা করছে? হ্যাঁ আচ্ছা, এমনি খাওয়া দাওয়া ঘুম এমনি সব ঠিক আছে আপনার? সবই ঠিক আছে। সব ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, হাঁটাচলা করছেন তো? না, হাঁটাচলা করছি প্রায় 1 কিলোমিটার ডেলি, সকাল সন্ধ্যা হাঁটছি। কথা বলতে আপনার একটু একটু অসুবিধা হচ্ছে? প্রথম দিকে হচ্ছিল, এখন তেমন হয় না। আর ওই জল একটু ডক ডক করে খালে একটু সামান্য আটকা ভাবটা আসে, কোনো আটকা অসুবিধা ভাবটা। হয় না। হ্যাঁ ওষুধ আপনার ঠিকই আছে, আপনার যে ওষুধগুলি আপনি খাচ্ছেন হ্যাঁ সেগুলি ঠিকই আছে, সুন্দর আছে। হ্যাঁ শুধু একটা ওষুধ আমি এর সাথে যোগ করতে পারি। আর সুগারের ব্যাপারটা এটা অ্যাডজাস্ট স্যার করছেন যেমন হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, তেমন ওটা অ্যাডজাস্ট করেই চলবে। তো হুম, হুম। আপনার এই যেটুকু ওষুধ দেওয়া আছে সুন্দর দেওয়া আছে, এর মধ্যে আর কিছু চেঞ্জ করার দরকার নেই। শুধু একটা ওষুধ আপনার ওই যেটুকু অসুবিধা হচ্ছে সেইটুকুর জন্য একটা ওষুধ আমি শুধু যোগ করব। এই ওষুধটা আপনার এতে পাঠিয়ে দেবো, জগবন্ধুকে পাঠিয়ে দেবো, আপনার কাছে চলে যাবে। আপনি ফিজিওথেরাপি যেমন একবার করে করছেন তাই করবেন, খাওয়া দাওয়া যেমন আছে সেসব ঠিক আছে, মর্নিং ওয়াক যেমন করছেন করবেন, হ্যাঁ শুধু রেগুলার চেক আপ গুলো করে যাবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর অ্যাডজাস্টটা যেমন ঠিক থাকে, সুগার খুব কমে গেলেও ক্ষতি আছে, আপনি হ্যাঁ নিশ্চয়ই জানেন। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে এটা পরামর্শ করে ঠিকঠাক রাখবেন। আমি শুধু একটা ওষুধ আপনাকে পাঠিয়ে দেবো, যাতে আপনার তাড়াতাড়ি ওই এগুলোর থেকে রিকাভার হয়। আচ্ছা আচ্ছা। প্যারালিসিসের যে আমরা সমস্যাটা, এর থেকে যাতে তাড়াতাড়ি রিকাভার করতে পারে সেই জন্য একটা মাত্র ওষুধ আমি আপনাকে দিয়ে দেবো। ওই হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দেবেন। আমি হোয়াটসঅ্যাপে জগবন্ধুকে পাঠিয়ে দেবো, আপনি জগবন্ধুকে কন্ট্যাক্ট করে নিয়ে নেবেন। তো ওনার তো ফোন নাম্বার আমার জানা নেই। যখন আপনি পাঠিয়ে দেবেন জগবন্ধুর কাছে, আপনার ফোন নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা পাঠিয়ে দেবেন, আপনার কাছে ও পাঠিয়ে দেবেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আপনার ফোন নাম্বারটা মনোহর দা, আপনার বাড়ির ফোন নাম্বারটা বলেন, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা বলেন। 9433 9433 হ্যাঁ 56 56 40 40 18। 18 9433 564018। আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ এটা হোয়াটসঅ্যাপ আছে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক আছে। জয় গুরু দাদা। হ্যাঁ, জয় গুরু, জয় গুরু, ভালো থাকুন, ভালো থাকুন, জয় গুরু। এই সমস্যার 6 মাস চাকরি আছে। হ্যালো, হ্যাঁ দাদা জয়গুরু। হ্যালো ডাক্তারবাবু। হ্যাঁ, জয় গুরু, বলেন। আমি কতুলপুর থেকে বলছিলাম, চাত্রা গ্রামে। হ্যাঁ, বলেন। আমার বাবার ওই সাইকিয়াট্রিস্ট ডক্টর দেখেন আর কি, অ্যাংজাইটির জন্য। হ্যাঁ, তো বর্তমানে খাবার সময় হলে ওই হুকল আসে, বমি বমি ভাব আসে, কিন্তু বমি হয়নি। হ্যাঁ, ঠিকঠাক। বর্তমানে ট্যাবলেট ওটা কতক্ষণ থাকে? ওটা কেবল ওই সকালে খাবার সময়, মানে যখন খেতে বসছেন তখনই হচ্ছে ওইটা। হ্যাঁ, তারপরে খেলেই ঠিক হয়ে যায় কি? খেতে বসলে ওই হুকুল আসে, কিন্তু বেশি খেতে পাচ্ছেন, খাওয়াটা একদম খুবই কমে গেছে, একদম ওই এক মুষ্টি হয়ে গেছে আর কি খাওয়াটা। সে তো হলো, কিন্তু এটা কি যতবার খেতে খাচ্ছেন ততবারই কি এরকম সমস্যাটা হচ্ছে? সকালে টিফিন করার সময়টা প্রথম মুড়ি খায় আর কি, মুড়ি খাওয়ার সময়টাতেই বেশি